تفتیش میں یہاں پہ آپ اسکیننگ اپنا سامان یہ سامنے جو بنا ہوا ہے یہ مختصر سدا باقی سے اچھی آسانی کے طور پہ آپ اندر دیکھیں تو لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ آپ کو یہ ہے خواتین کا دروازہ جہاں سے خواتین علی علیہ السلام کے حرم میں یا خانہ کعبہ کے اندر یہ چیز آپ کو ملتی ہے. یہ صرف اور صرف عراقیوں کو ملتا ہے. کوئی بھی چیز موبائل وغیرہ کوئی بھی چیز اگر آپ کی کھو جاتی ہے اماؤنٹ وغیرہ یا یہ آیت اللہ خوئی جس طرح سے یہاں پہ مر جانے کی ہدیہ اور نصرات حرم میں اگر آپ کو دینا ہے تو وہ نظر علی علیہ السلام کو جو سرانہ ہے وہاں سے. السلام علیکم، درود السلام محمد وآل محمد کی ذات پہ. میں زوار الحسینی اور اس وقت میں موجود ہوں نجف الاشرف اور سامنے امیر المومنین کا یہ روضہ ہے. آج کی اس خاص کر کے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا مکمل امیر المومنین کے روضے کے بارے میں، یعنی کہ کس مراحل سے آپ یہاں سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں اور کیا کیا چیزیں یہاں پہ موجود ہیں جو کہ عموماً ذہینوں کو نہیں پتہ چلتا. تو اس ویڈیو کے ذریعے وہ تمام چیزیں میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا، چاہے وہ حرم کا اندرونی حصہ، چاہے وہ باہر کا حصہ، چاہے یہاں پہ تفتیش اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ضرورت میں آتی ہے. اس وقت ویڈیو کا جو آغاز ہے میرا وہ ہے شارع رسول سے. اچھا، یہ شارع میں نے کیوں چنی ہے؟ اس شارع کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی شارع ہے اور سب سے زیادہ زائرین مومنین اس شارع کو استعمال کرتے ہیں. اسی شارع کے ذریعے میں آپ لوگوں کو امیر المومنین کا روضہ بتاؤں گا. بعض اس شارع پہ آپ لوگ بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ہوٹل بھی سب سے زیادہ اسی شارع پر ہی موجود ہیں اور یہی شارع ایسی شارع ہے جو کہ شارع مدینہ کی طرف بھی جاتی ہے جو کہ آگے ہے. اب یہاں سے ہم بڑھیں گے امیر مومنین کے روضے، یعنی کہ آپ کو جب نجف اشرف آنا ہے، مطلب آپ جب آئیں گے انشاءاللہ تو یا آپ آ چکے ہو تو آپ نے یہ شارع ضرور دیکھی ہوگی یا دیکھیں گے انشاءاللہ. اس شارع کے اندر داخلی دروازہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس شارع رسول میں یہ رجال یعنی کہ مردوں کا گیٹ ہے لکھا ہوا ہے اور یہ خواتین کا گیٹ ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے اس دروازے سے داخل وہی افراد ہو سکتے ہیں جن کے ہاتھ میں یا تو ویل چیئرس ہوں یا تو اسٹرالر، بچوں کی جو اسٹرالرز وغیرہ ہوتی ہیں وہ یہاں سے داخل. اچھا، یہ ویل چیئرس یہاں پہ جو رکھی ہوئی ہیں یہ حرم کی جانب سے لکھا ہوا ہے کہ یہ حرم میں ہی وقف کیا ہوا ہے، یعنی کہ حرم میں ہی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں، حرم کی حدود کے باہر نہیں ہے. تو وہ افراد یہاں سے لے سکتے ہیں جن کو ویل چیئر کی ضرورت ہے، پر وہ حرم کی حدود کے اندر ہی استعمال کر سکتے ہیں، باہر نہیں استعمال کر سکتے. اور یہ چیز یہاں مینشن بھی ہوئی ہے. اور اس کے لیے آپ کو چاہے اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس یا تو پاسپورٹ ہو یا آپ کے پاس موبائل وغیرہ کوئی چیز آپ یہاں پہ گارنٹی کے طور پر رکھ سکتے ہیں. اب یہ ہے مردوں کا داخلی حصہ جہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے، پھر میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں. اب جیسے یہاں سے تفتیش ہو چکی ہے، تفتیش میں یہاں پہ آپ اسکیننگ اپنا سامان وغیرہ کرائیں گے اگر کوئی ایسی چیز موجود ہے، اور اس کے بعد یہاں تفتیش کرانے کے بعد آپ اس حصے میں آ جاتے ہیں. میں اس وقت باہر تھا اور اس حصے میں آ گیا. اب یہاں خواتین یہاں سے چیکنگ کراتی ہیں اور اس کے بعد اس طرف جو کالی کلر کی دیواریں، تو اگر آپ یہاں پہ سیمبلز دیکھیں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا واش روم وغیرہ جو حرم کا وہ اس طرف ہی ہے. اس کے علاوہ اور کہیں واش روم جو ہے وہ دوسری طرف مل جائے گا. شارع رسول والا واش روم اس طرف ہی ہے جو عموماً لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. اب آ جائیں یہ سین کا حصہ. میں انشاءاللہ اس تفصیلاً اس طرح سے آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا کہ اگر آپ جب بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے تو آپ کو تمام چیزیں یہاں پہ پتہ لگ جائے گا. باب قبلہ کا دروازہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے اور شارع رسول یہ کیوں استعمال کی جاتی ہے اتنی زیادہ، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. جب آپ کو پتہ چلے گا تو واقعی میں آپ بھی اس شارع کو سب سے زیادہ پسند کریں گے آنے کے لیے. اب آ جائیں جس حصے میں آ چکا، یہ حرم یہاں سے جو LED لگی ہے یہاں سے لے کر یہ پرانا حرم ہے جو کہ پہلے تاریخی میں جو بن چکا تھا، یہ یہاں سے لے کر اس طرف، اس کے بعد اس طرف آپ کا حرم جا رہا ہے. اچھا، یہ سامنے جو بنا ہوا ہے یہ مقتدیٰ صدر باقر صدر جو شہید تھے، یہ ان کا گھر تھا جو نجف اشرف میں وہ استعمال کرتے تھے. آج بھی یہ گھر موجود ہے. جب ان کی فیملی آتی ہے تو یہاں سے وہ بیٹھ کے اپنے مولا کی ذات کے لیے پرانا آج بھی گھر موجود ہے. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا چیز ہے تو وہ میں نے بتایا. اب آ جائیں اس طرف باب قبلہ. آپ لوگوں جس طرح سے میں نے دکھایا کہ سب سے پہلے یہی دروازہ آپ کو ہی نظر آ رہا تھا. اب اس میں دو حصے ہیں، ایک طرف یہ بیک سائڈ ہے حرم کا اور یہ ہے فرنٹ سائڈ حصہ حرم کا. اب یہ حصہ جو ہے، یہ دروازہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے مردوں کے لیے. باب قبلہ کا دروازہ صرف مرد یہاں سے داخل ہوتے ہیں اور خواتین جو ہوتی ہیں وہ وہاں والے باب فرج کے نام سے دروازہ ہے اور یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ دخول جو ہے خواتین نساء کا جو دخول ہے وہ وہاں سے. اچھا، یہ کشوانیہ باب فرج دیکھیں اگر سامنے باب فرج بھی لکھا ہے. اور یہ جو عموماً خواتین وغیرہ جو کھڑی ہوئی ہیں یہاں جوتے جمع ہوتے ہیں. اس حصے میں جمع ہونے کے بعد کونے والا دروازہ ہے جو کالے کلر کا، اگر آپ کپڑا دیکھیں تو یہاں پر جوتے جمع ہوتے، جوتے ہونے کے بعد یہاں سے خواتین داخل ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل تعمیرات ہو رہا ہے حرم میں اور سراؤنڈنگ بن رہے ہیں تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سین انہوں نے نکالے ہیں جو لوگوں کے لیے آسانی کے لیے. اس میں سین ام البنین اس وقت بن رہا ہے کیونکہ سین فاطمیہ بہت ہی مشہور سین اس وقت تیار ہو چکا ہے. اور یہ سین وہ ہے جس کی جو سٹارٹنگ ہے وہ یہاں سے، یہ سٹارٹنگ ہے جو براؤن کلر کا دروازہ بنا ہوا ہے، یہاں سے سٹارٹنگ ہے حرم.
सहन फातिमा, और ये फिर यहाँ से जाता जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा सहन है, ये तारीखी सहन बना हुआ है इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम का, और उसकी एंडिंग जो है वो अच्छी खासी हो रही है। उसके बाद एंडिंग के बाद भी कुछ ज़्यारतें हैं। बहरहाल अभी इस वक्त जो मैं बता रहा हूँ वो इस हिस्से के बारे में। ये सहन उम्मुल बनी जो कि इस वक्त तैयार हो रहा है। ऐसा ऐसा ये लोग प्रोजेक्ट को बड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे पहले मौला अली सलाम के नाम का फवारा लगा होता, बहुत सारी चीज़ें होती थी, होटल होता था। यहाँ पे कुतुब की एक बहुत बड़ी मार्केट है जो थोड़ी सी गिर गई है, अभी भी मौजूद है। ये वो हिस्सा आ जाता है। बाकी ये भी सैंड बन गया जो जहाँ पे लोग आराम से बैठ के रेस्ट करते हैं। अच्छा, साथ ही साथ में अगर आप देखें तो हर जगह पे लिखा हुआ है बासानी तरीके से यहाँ पे एक्सीलेटर किस तरफ है, आप सहन में कहाँ मुजीब के दस्तरखान मेहमान सराय के लिए कहाँ जा सकते हैं। अरबी में और फ़ारसी में ये चीज़ लिखी हुई है। ये ख़वातीन का दरवाज़ा जो मैं अभी आपको बता रहा था, और ये ख़वातीन यहाँ से जा रही आ रही है। अब आ जाए, ये हर जगह पे हरम में इन्होंने पानी की सहूलियात के लिए दो चीज़ें बना के रखी हैं। एक तो पीने के लिए पानी जो कि यहाँ पर है, और ये वज़ू के लिए पानी। अगर आप यहाँ से वज़ू के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अब मर्दों के हवाले से वो दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, साथ ही साथ बताओ, सबसे अच्छी आसानी के तौर पे आप हो नहीं सकेंगे वो है ये नंबर। इन्होंने जितने भी हरम के बाहर जो शटर्स लगाए हुए हैं उस पर एक नंबर लिखे हुए हैं। तो इस नंबर के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प आउट हो सकती है। यानी कि अगर आप अपने अजीज़ को अगर आते हैं यहाँ पर, अपने अजीज़ वगैरह किसी फैमिली मेम्बर को बता दें कि भाई पोल नंबर 4 पे मौजूद, या पोल नंबर 5, या पोल नंबर 10, पोल नंबर 12, इन्होंने सारा इसी तरह सिक्वेंस से बना के रखा। पोल नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट है क्योंकि हरम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला दरवाज़ा यही है, तो उन्होंने पोल नंबर 1 यहीं पे बना के रखा हुआ है। और इसी तरह पोल नंबर 26 जो जा रहा है वो उस तरफ वाले हिस्से में जा रहा है, हरम के उस तरफ वाले हिस्से में, क्योंकि वहाँ से जब मैं दाखिल हूँगा तो मैं आगे बता दूँगा कि बाब तूसी वहाँ पे मौजूद है। तो उस शारा का किस्सा से ये आ गया है एक हिस्सा जो कि ख़वातीन का था। अब आ जाए मर्दों का हिस्सा। मर्दों का हिस्सा इस तरफ है। अब मर्दों के हिस्से के लिए आपको चंद चीज़ें मिल जाती हैं। उसमें क्या सबसे ज़्यादा चीज़ मिलती है, देखिए हर किसी के यहाँ पे जिस तरह से मैं बताया था कि बोर्ड लगा हुआ है कि बाब किबला का दरवाज़ा उन्होंने लिखा हुआ है। इसके लॉस्ट एंड फाउंड वगैरह के लिए और अमानतदारी के लिए ये सामने बना हुआ है। और इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा बना हुआ है ये कचवानी यानी कि जूते जमा करने वाला यहाँ पर सिस्टम लगा है। तो मैं अभी जाऊँगा अपने जूते जमा कराने के लिए। मैंने पहले इसके साथ साथ ये चीज़ें भी इन्होंने बॉक्सेस रखे हुए हैं जूतों के लिए। ये मर्द और ख़वातीन दोनों रख सकते हैं। पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि जूते जिस तरह से अगर आप देखें कि किस तरह से लोग रख के चले जाते हैं, और अमूमन इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और जाहिर सी बात है अमूमन ये जूते आगे पीछे हो ही जाते हैं। तो बेहतर ये कि आप यहाँ पर थोड़ी सी लाइन लगा लें और यहीं पर आप अपने जूते जमा करें। आपको टोकन मिलेगा, वो टोकन अपने पास रखिएगा। बाकी ये जो अमानतदारी है ये वो सामान वगैरह जो आप हरम में नहीं लेके जा सकते, बैग हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, वो यहाँ पे जमा करते हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों जमा कर सकते हैं। अब आ जाए यहाँ पर जूता जमा करने के लिए हर दरवाजे का एक नाम दिया हुआ उन्होंने, उसके मुताबिक आप अपने जूते यहाँ पे जमा कराएं। जैसे मैं जमा कराऊंगा यहाँ पे रात का टाइम है, जो जैसा मैं जमा कराऊंगा अभी देखिए ये मैंने रखे, खादिम उठेगा ये रखेगा, उसके बाद एक टोकन देगा जो कि आपके नंबर के मुताबिक जहाँ जूता रखेगा ये रहा ये टोकन, और इसके मुताबिक ये सामने ये आई बना हुआ है यानी कि आलिफ कशवानी दरवाज़ा। और इसका ये अपने पास ज़रूर रखिएगा, ये घूमना नहीं चाहिए क्योंकि इसके ज़रिए बहुत मुश्किल होती है। और इसमें भी अलग अलग होता है कि ख़वातीन और मर्दों का साथ में नहीं जमा करते, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल अब ये है दाखिली दरवाज़ा जहाँ से मैं बाब किबला से ही दाखिल हूँगा हरम की जानिब। हरम का बाहर का हिस्सा मैंने आपको मुकम्मल तौर पे बताया। अब आते हैं हरम के दाखिली हिस्से के अंदर। यहाँ से अब दाखिल होंगे और बाब किबला से मैं कंटिन्यू करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से हरम है और हरम में क्या क्या चीज़ें मौजूद है जो कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। हर शिया हैदर करार को पता है आयतुल्लाह खोई के बारे में, उनकी मरकज़ यहाँ पे मौजूद है, उनकी तारीख भी यहाँ पे लिखी हुई है और उनकी तस्वीर भी है। और वो शहदा जिनकी यहाँ से आज कब्र मुबारक यहाँ पे मौजूद है। ज़ाहिर मोमिनीन यहाँ आते हैं, फातह खानी करते हैं, बैठते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे महराबों में बहुत सारी कब्रें मौजूद है। तकरीबन हर महराब के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी की कब्र है, और वो आज ज़ियारत गाह बनी हुई है, लोग आते हैं फातह खानी करने के लिए। अब आ जाए आगे के हिस्से में हरम के। तो जिस तरह से मैं इस वक्त मुड़ रहा हूँ, अगर आप देखें तो लोग जिस तरह से अपने कुछ आराम कर रहे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ नमाज फजर, कुछ नमाज शब अदा करें। यहाँ पर अगर आप आ जाएँ इन दरवाज़ों से पहले, अगर लोकेशन के तौर पे अगर बताओ कि कॉर्नर का हिस्सा है, यहाँ पर अगर आप देखें हरम में
अब देखिए यहाँ से चेकिंग कराने के बाद ज़ाहिर सी बात है मैं मर्दों के हिस्से में आपको तमाम चीज़ें बता सकता हूँ जो कि ख़वातीन के लिए भी इम्पॉर्टेंट ही होगा, उनको पता चलेगा क्या चीज़। हरम में दाखिल होने के बाद इस तरह से शॉपरें रखी हुई हैं इन्होंने। अगर आप जूते वगैरह आपके हाथ में तो इसमें शॉपर में डालें, पर ये हरम के खादमीन मना करते हैं जूते आप लेके नहीं जा सकते। पर इन केस अगर आपके पास कोई ऐसे इशूज़ है तो उसके साथ इन्होंने एक्स्ट्रा शॉपरें यहाँ पर रखी हुई हैं। वज़ू वगैरह जो मैंने आपको बताया बाहर है, पर ये भी छोटे छोटे हिस्से इन्होंने वज़ू के बनाए। ये है बाब किबला का दरवाज़ा, हर दरवाजे पे उनका नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम दाखिल होंगे और इसके बाद एक ख़ूबसूरत ज़िंदगी का आपका नज़ारा आप देखते हैं अपने इन आँखों से इमाम अली अलैहिस्सलाम का के रोज़े का। तो ये दरवाज़ा लकड़ी का बना, उस पर प्लास्टिक कोटिंग हुई है। और आप अंदर देखें तो लेफ़्ट और राइट साइड पे आपको दो ज़रिया मिलती हैं। ये हर दरवाजे पे इसी तरह बनाते हैं। ये आयतुल्लाह मर्जा और वो लोग जो मकतब शियों के लिए बहुत ज़्यादा काम करके गए और अपनी तारीख रकम गए, तो इनको तोहफ़े तौर पे इमाम अली अलैहिस्सलाम के जवार में जगह नसीब हुई है और ये कबूलियत है। देखें इश्क के नज़ारे कैसे कैसे हैं। ये आप आवाज़ है बाब किबला, ये है नज़ारा वो तारीख़ी ज़िंदगी का जो कोई भी इंसान जब भी मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता है तो यहाँ खड़े होने के बाद कुछ देर खो जाता है। वाकई में वो इस तरह से खो जाता है कि वो इस जहाँ में ही नहीं होता, और ये एक ऐसे नज़ारे को अपनी आंखों में बसा रहा होता है कि उसकी आंखें हट ही नहीं रही होती यहाँ से, कि वाकई में एक दिलकश नज़ारा होता है। अब आ जाए अमीर मोमिनीन के रोज़े में, बाब किबला। ये है ख़वातीन का दरवाज़ा जहाँ से ख़वातीन बहनें अंदर दाखिल होती हैं, और ये है मेन दरवाज़ा जो कि अंदर ख़वातीन का हिस्से के अंदर आती है। ये ख़वातीन का पोर्शन है पूरे का पूरा जहाँ से ख़वातीन अंदर दाखिल होती है, मस्जिद के हिस्से में आती है। ये है मर्दों का हिस्सा जहाँ पे मर्द नमाज बजमात अदा करते हैं और बैठते हैं। अच्छा, यहाँ मर्द और ख़वातीन का मसला नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ पे फैमिलीज़ ख़वातीन वगैरह यहाँ पे बैठी हैं, यहाँ मुश्किलात नहीं है। मर्दों में ख़वातीन आ सकती हैं, पर मर्द जो ख़वातीन की तरफ नहीं जा सकते कि वो मना है। बाब किबला के अंदर चंद चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये अगर आप देखें, सबसे पहले ये जब ये इसका रुख, ये काबे की जानिब का रुख है। इसका जब बारिश होती है तो यहाँ से जब पानी बरसता है नीचे की तरफ, तो ये बाब किबला से सिर्फ़ और सिर्फ इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम में या खाना काबा के अंदर ये चीज़ आपको मिलती है। तो ये अमीर मोमिनीन के रोज़े में जब बारिश होती है तो यहाँ से जब बारिश नीचे गिरती है तो लोग यहाँ पर नहाते हैं इस नहर से। और ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के जैसा ख़वातीन का हिस्सा, ये आगे ख़वातीन बहनें यहाँ से जब अंदर दाखिल होते हैं जाके ज़ियारत करती हैं। ये दरवाज़े का सबसे बड़ी बात यह है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जब ख़वातीन ज़ियारत पे ज़री पे जाते हैं, सामने जो ज़री मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, तो मौला मुश्किल कुशा का जो चेहरा है वो ख़वातीन की तरफ आता है, यानी कि बाब किबला की तरफ मौला अली अलैहिस्सलाम का चेहरा होता है। और इस चेहरे की ज़ियारत, यानी कि ख़वातीन पहली जो ज़ियारत करती है वो मौला अली अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ से दाखिल होती है। और मर्द हज़रात जो दाखिल होता है वो मैं आगे आपको बता देता हूँ किस जानिब होता है। मौला अली अलैहिस्सलाम का सराना होता है या पाँव के हिस्से से दाखिल होते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ। बरा अगर आप इनको देखें, ये छतरियाँ ये शाम में खुलती हैं गर्मी की वजह से। ये वाहिद वो हरम है जो मदीने के बाद ये वाहिद इमाम अली अलैहिस्सलाम का हरम है जिसके अंदर इसी तरह से छतरियाँ खुलती हैं जैसे मदीने में खुलती है। हरम काफ़ी बड़ा नहीं है, यानी कि सहन बहुत बड़ा नहीं है, इसको अभी तामीरात में लेकर आ रहे हैं। जितना आपका करबला और काज़मैन के रोज़े इस वक्त सहन इनके बड़े, पर इतना बड़ा सहन नहीं रखता, ना इनकी छत लगी जैसा करबला वगैरह के अंदर लगी है। पर उसके बावजूद ये नज़ारा भी हमेशा आप देखते हैं, यहाँ से खड़े होने के बाद लोग अमूमन यहाँ बैठते हैं और नज़ारा करते हैं और यहाँ से ज़ियारत करते हैं, इस्तिग़ासा करते हैं, यहीं से बैठ के अपनी याद की तस्वीरें वगैरह भी करते हैं। ये वो बैनर है जो आजकल चल रहा है, क्यों, इसके बैक साइड पे हमें अभी तामीराती काम जो है वो दरवाजे का चल रहा है, यानी कि फ्रंट का जो जितना भी महराब का हिस्सा है जो बना होता है वो सारा इस वक्त काम पे चल रहा है। बाकी ये चारों तरफ से छतरें लगी हुई हैं और ये छतरियाँ शाम में जब शाम होती है तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आता है इसका। अब आ जाए, इसका ये मरकज़ी मेंबर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इराकियों को मिलता है, यानी कि अरब बोलने वाले जो उलमा दीन उनको मिला। इसकी ज़बान किसी ज़बान को नहीं दिया जाता। इसके पीछे सिक्योरिटी इशूज़ हैं या क्या वजूहत है नहीं पता, ना ईरानियों को ना पाकिस्तानियों किसी को नहीं मिला। उसका एक अलग पोर्शन बना के इन लोगों ने दिया हरम ने, वो कौन सा वो मैं आपको आगे जाके बताऊँ। यहाँ पर सिर्फ मस्जिद से अरब ज़बान में होंगी, जो भी होगा वो अरब ज़बान में होगा। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे महराब होते हैं, तारीख़ के हिसाब से इसके अंदर हर किसी मर्जा की किसी न किसी की कब्र है, पर उसको कब्र के तौर पर उन्होंने नाम भी लिखा होता है। और अंदर एक ऑफिस होते हैं आजकल के दौर में जो कि हरम की मैनेजमेंट के होते हैं।
मुख्तलिफ ये दरवाज़ों में मुख्तलिफ ऑफिस है। ये मजलिसों का बैनर मेंबर है और ये दुआएं मुनाजात करने के लिए और तमाम वो ऑफिशियली बातें करने के लिए या कोई ऐसी चीज़ करने के लिए उसके इस्तेमाल में ये मेंबर आता है। हरम के चारों तरफ अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो हर पिलर के दूसरे पिलर पे पानी का भी बहुत मिल जाता है, यानी कि पीने के लिए पानी। ये नंबर्स लिखे हुए यानी कि ये पोर्शन है, आप यहाँ से निकालें, जैसे मैं अभी निकाल के दिखाता यहाँ से निकालें, ये टूटी पानी भरें और फिर अपनी ज़िंदगी का ये पानी अमीर मोमिनीन के रौज़े के सामने खड़े होकर पिए। पूरी दुनिया का पानी एक तरफ और ये पानी एक तरफ होता है। अब आ जाएं यहाँ से खड़े होकर देखने के बाद एक और चीज़ मैं आपको साथ साथ बताऊँ हरम के बारे में। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है, इसके नीचे अगर आप देखिए एक सन लिखा हुआ है। मेरी स्टडी के मुताबिक ये तकरीबन 1306 हिजरी लिखा हुआ है, ईस्वी लिखा हुआ है, यानी कि तकरीबन 100 साल से तकरीबन ऊपर हो चुका है। ये जब हरम तामीरात होते हैं, ये जितना भी काम होता है उस तारीख को तकरीबन लिखा हुआ है, जो कि हरम के टाइम पे यानी कि काम होता है वो सब यहाँ पे तारीख इन्होंने मेंशन रखी हुई है कि भाई इस तारीख को ये हरम यहाँ पे मुकम्मल हुआ था। हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके नीचे डेट लिखी हुई है कि ये कब कम्प्लीट हुआ था। अब आ जाए आगे की तरफ, जैसा से मैंने पानी का बताया। अच्छा, ये जो छोटी छोटी छतरियाँ हैं, ये जो बड़ी छतरियाँ उस तरफ हैं और इस तरफ है, बीच वाले हिस्से को कवर करने के लिए इस तरह की छोटी छतरियाँ हैं। अब आ जाए आगे की तरफ, डोनेशन ऑफिस वगैरह यहाँ पे हरम में कहाँ है और वो सब चीज़ें कहाँ पे मौजूद है वो भी मैं बाहर का दिखाते हुए फिर हरम के अंदर क्या क्या मौजूद है मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को आज के दिन में कवर करूँगा। अब आ जाइए, जैसा से मैं दरवाजे के बारे में बताया था, इस बाब रिज़ा के नाम से दरवाज़ा है और उसी दरवाजे के साथ साथ जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि उलमा दीन की और बहुत ऐसे लोगों की कब्रें मौजूद है जिन्हें शियान हैदर करार के लिए बहुत सारे काम किए थे। ये दरवाज़ा सामने वाला इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़रिया है, इस तरफ और इस तरफ उलमा दीन और मर्जा की कब्रें हैं जिन्होंने शियान हैदर करार के लिए बहुत सारे काम किए, उनके सबके नाम और उनकी तारीख लिखी हुई है। अब आ रहे हैं बाहर में, जिस तरह से एक बाब मुस्लिम ये मौजूद है, बाब रिज़ा है ये, और इसके अलावा यहाँ पे दूसरा दरवाज़ा मौजूद नहीं है। अब आ जाए इस तरफ चले आते हैं, बाकी और बताता रहता हूँ। देखें, अमीर मोमिनीन के रोज़े के बहुत सारे हिस्से, बहुत सारे महराब, बहुत सारे दरवाज़ों में बड़े बड़े आयतुल्लाह की कब्रें हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों की तारीखी जिनकी तारीख रख के गए अपनी और लोग आज उनकी तारीखें पढ़ते हैं, उन सब की कब्रें। ये आयतुल्लाह खोई, जिस तरह से यहाँ पे मर्जा हर शिया हैदर करार को पता है आयतुल्लाह खोई के बारे में, उनकी मरकज़ यहाँ पे मौजूद है, उनकी तारीख भी यहाँ पे लिखी हुई है और उनकी तस्वीर भी है। और वो शहदा जिनकी यहाँ से आज कब्र मुबारक यहाँ पे मौजूद है, ज़ायरीन मोमिनीन यहाँ आते हैं, फातह खानी करते हैं, बैठते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे महराबों में बहुत सारी कब्रें मौजूद है। तकरीबन हर महराब के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी की कब्र है और वो आज ज़ियारत गाह बनी हुई है, लोग आते हैं फातह खानी करने के लिए। अब आ जाए आगे के हिस्से में हरम के, तो जिस तरह से मैं इस वक्त मुड़ रहा हूँ, अगर आप देखें तो लोग इस तरह से अपने कुछ आराम कर रहे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ नमाज फजर, कुछ नमाज शब अदा करें। यहाँ पर अगर आप आ जाएँ, इन दरवाज़ों से पहले अगर लोकेशन के तौर पे अगर बताओ कि कॉर्नर का हिस्सा है, यहाँ पर अगर आप देखें, हरम में कोई भी चीज़, मोबाइल वगैरह कोई भी चीज़ अगर आपकी खो जाती है, अमाउंट वगैरह या कोई भी मसला आता है, तो ये लॉस्ट एंड फाउंड वाला हिस्सा है। आप यहाँ जाएँ, अपनी कंप्लेंट लिखवाएँ और लोकेशन बताएं और चीज़ बताएं कि आपकी चीज़ यहाँ से कोई है। ऑफिशियली तौर पे ये लोग कैमरा के ज़रिए आपसे रब्ता करेंगे और आपकी लोकेशन के मुताबिक बताएंगे आपकी चीज़ कहाँ पे मौजूद है। बाज़ लोगों के मोबाइल बहुत ज़्यादा रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आगे पीछे हो जाती हैं। अब ये क्या है, ये इन्होंने नया सहन, नया दरवाज़ा, नया हॉल बनाया। यहाँ पे भी लोग अंदर जाते हैं और अंदर एक मेंबर रखा हुआ है, जाके नमाज़ें पढ़ते हैं और उसके अलावा मजलिस वगैरह के लिए इंतज़ामिया जो यहाँ की वहाँ से उससे इजाज़त लेते हैं और अंदर जाते हैं। इस वक्त ये बंद हो गया, तो यहाँ पे जितनी मजालिस वगैरह होती हैं वो यहाँ आप कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं या ईरानी ज़बान में बात करते हैं, तो ये आ गया मेन जो सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत में आता है, वो होता है नज़ुरात का ऑफिस। यानी कि हदिया नज़ुरात हरम में अगर आपको देना है तो वो नज़ुरात का ऑफिस यहाँ पे मौजूद है। ये है नज़ुरात का ऑफिस, हदिया देने के लिए। आप हदिया देते हैं तो उसके मुताबिक ये लोग आपको कोई ना कोई गिफ्ट रिटर्न में देते हैं। यानी कि वो चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा बेहतरीन आपने कोई चीज़ देते जा रहे हैं तो उसके ज़रिए आपको इस तरह से हरम की जानिब से आपको कुछ ना कुछ तोहफ़ा मिलता है। ये हर वक्त खुला रहता है और इस वक्त फजर का वक्त है, इस वक्त खुला हुआ ये
اور یہاں پر اگر آپ جاتے ہیں کوئی بھی چیز دینے کے لیے آپ سے لیں گے اور ریٹرن میں آپ کو تمام چیزیں یہ خواتین کا ہے، یہ مردوں کا ہے، یہ بنا ہوا ہے رجال یعنی کہ مرد اور نساء یعنی کہ خواتین کا حصہ۔ اسی طرح اب آگے بڑھتے رہیں اور سارے حصے میں اب آپ دیکھیں لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور انتظار میں ہوتے ہیں اور زیارت کر رہے ہوتے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، امام علیہ السلام کے حرم دیکھے جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی حرم میں جائیں ایک مشورہ رہتا ہے ہمیشہ اس کو گھومیں اور اس کو دیکھیں۔ یہ آ گیا باب شیخ توسی۔ باب شیخ توسی دروازہ ابھی اس وقت میت کوئی موجود نہیں ہے، ورنہ 90% یہاں سے میتیں آتی ہیں اس دروازے سے مولا علی کے، اور اس دروازے سے ہوتے ہوئے یہ سامنے باب توسی ہے، اس کو سامنے اشارہ کرتے اشارہ توسی، وہاں پہ وادی سلام ہے۔ وادی سلام کے لیے دروازہ استعمال ہونے والا باب توسی ہے، اور اسی سے سیدھا وادی سلام کا حصہ آ جائے گا، یعنی کہ بالکل باب توسی سے نکلے سیدھا جائے تو آپ کو وادی سلام کا حصہ مل جاتا ہے۔ یہ بھی لوکیشن ہے جو کہ لوگوں کو ہمیشہ کنفیوز کرتی ہے کہ اگر ان کو وادی سلام جانا ہے کیسے جائے۔ آپ حرم میں امیر مومنین سے بھی جا سکتے ہیں سیدھا وہاں کی جانب وادی سلام کی جانب۔ اب آ جائیں آگے، اس دروازے میں کیا موجود ہے؟ یہاں پہ بھی جیسا آیت اللہ مرجع کی قبر مبارک ہیں اور زیارت گاہ، اس ہال کے اندر آپ حرم سے اجازت لیں، آپ کو ایک وہ لیٹر بنا کر دیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر لوگ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اور یہیں پہ مجلسیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، یہاں نکاح بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ایونٹس یہاں پہ یہ ایونٹ کے طور پہ انہوں نے اپنا ایک الگ سے ہال بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے بتایا تھا آیت اللہ کی قبر ہے، ان کی زیارت ہے، ان کی جگہ بنائی ہے، اور یہ جس طرح سے جنازے اس وقت تیار ہیں، یہ باب توسی سے اسی طرف سے جائیں گے، یہ مومنین کے جنازے ہیں، یہاں سے نماز جنازہ ہوگا، دعا کریں گے، وہ مومنین یہاں سے لے کر جائیں گے اپنے مرحومین کو وادی سلام میں دفنانے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک حصہ ہے، دعا ہے ہر مومنین کے لیے کہ پروردگار ان کو صحت و سلامت رکھیں اور ان کو موت آئے تو نجف اشرف میں آئے، ہم سب کی مومنین کی دعا ہے۔ اب آگے بڑھیں، اب آ جاتے ہیں یہ والا حصہ۔ یہ والے حصے میں ایک ممبر رکھا ہوا ہے، اور باقی میوزیم وغیرہ کہتے ہیں لوگ یہاں پہ موجود ہے، تو یہاں وہ میوزیم موجود نہیں ہے جو کہ امام حسین و حضرت عباس کے رحم میں موجود ہے۔ اب آتے ہیں، میں دوبارہ ویڈیو کو سٹارٹ کروں گا اس مین دروازے سے تاکہ آپ لوگ داخل جب ہوں گے تو مردوں کے لیے کیا چیزیں ہیں، خواتین کے لیے کیا چیزیں، میں آپ کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ یہ حصہ ایک حصے تک میں نے آپ کو مکمل کیا۔ اچھا، یہ باب صحابی کہتے ہیں اس دروازے کو، اور یہ سامنے باب رضا جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا تھا، اس کے اوپر یہ مشہور و معروف گھڑی بھی لگی ہے، اور ماشاءاللہ سے اس وقت آپ چاند کو بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے جب یہاں سے آپ دیکھیں۔ اب آ جائیں یہ مین دروازہ جہاں سے داخل، یعنی کہ دونوں مینار کے بیچ میں جو مین دروازہ ہے امام علی علیہ السلام کا، یہاں سے لوگ اس دخول کی زیارت وغیرہ یہاں سے کتابیں اٹھاتے ہیں، یہیں سے اٹھانے کے بعد آپ زیارت نامہ پڑھیں، سجدے گاہ یہاں سے لے لیں، نماز ادا کریں، اور اگر آپ جاتے ہیں تو ایک دروازہ یہ ہے اور ایک دروازہ وہ سامنے موجود ہے۔ لوگ جتنے زائرین آتے ہیں یہیں سے عز دخول اور زیارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں پہ سجدہ سلام مولا کے روضے پہ، اور پھر اندر داخل ہو، جو کہ میں بھی اس وقت کروں گا۔ آپ تمام مومنات کی جانب سے السلام علیکم یا امیر المومنین۔ یہ آ گیا داخلی دروازہ جو کہ قریب ہے زری کے، آپ یہاں سے داخل ہوں گے، دروازے کی زیارت کریں گے، اور یہ یقین مانے دنیا کا سب سے رونق اور سب سے پرسکون حصے میں آپ آ گئے، امیر المومنین کے سامنے زری موجود۔ یہ کون سا حصہ ہے زری کا؟ یہ وہ حصہ ہے جہاں سے مولا کے قدم کے نہیں، یعنی کہ مولا کے قدم سے آپ داخل ہوتے ہیں، اور خواتین جو بہنیں آتی ہیں وہ چہرہ کا حصہ ہوتا ہے مولا کے، اور یہ قدم سے آپ داخل ہوں گے، اور حرم سے جیسا گھومتے جائیں گے تو اس کے اس طرف والا حصہ جو ہے وہ سرانے کا حصہ مولا کائنات کے۔ اب یہ حصہ یعنی کہ دو حصے جس طرح سے بتایا، یہ اور یہ، اس کے بیچ کا جو حصہ بڑا طریقے سے انہوں نے ڈیکوریٹ کیا، اس کو بنایا ہے، یہاں سے لوگ گھوم کر جاتے ہیں بیک سائڈ تک۔ اب یہاں سے ظاہر بات خادم میں موبائل منع کرتے ہیں، پر میں اس کے باوجود آپ لوگوں کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہاں سے داخل ہے، صبح فجر کا وقت بھی قریب ہے، فجر کے وقت میں اس کو زیارت کروں۔ محمد وآل محمد۔ وادی سکون، وادی احترام، تعظیم کی جگہ ہے، یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کا حرم ہے۔ یہاں پہ واقعی میں بتانا کرنا بہت مشکل ہے میرے لیے، پھر بھی اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتائیں، یہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین جھومر امام علی علیہ السلام کے حرم کا یہ ہے اندر کا حصہ۔ یہ ہے گنبد جو کہ بہت ہی بڑا گنبد ہے مولا علی علیہ السلام کا، اور اسی کے عین نیچے ذریعے موجود ہے، ہر معصوم کے روضے کے بالکل عین گنبد کے نیچے
موجود ہے ان کی زری سوا امام رضا علیہ السلام تھوڑا سا سائڈ پر آتا ہے، وہ میں آپ کو، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور کاظمین کا روضہ ہے۔ بہرحال اب آگے ہر طرف خادمین موجود ہوتے ہیں۔ یہ زری کا حصہ جس طرح سے زائرین آ رہے ہیں، رش ہے بہت زیادہ اس وقت۔ میں مکمل کرتا جاؤں گا جلدی جلدی تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو۔ السلام علیکم یا ابو الحسن یا امیر المومنین۔ اچھا، یہ مکتوب جتنے بھی لکھے ہوئے تھے ہر ایونٹ کے حساب سے چینج ہوتا ہے، جیسا ابھی عاشور کے دن چل رہے تھے، محرم کے آغاز چل رہے تھے۔ اور یہ جو اندر لائٹ دیکھیں آپ، یہ لال کلر کی ہے، جیسے ہی محرم ختم ہوگا یہ ہرے کلر کی ہو جائے گی، اور اندر تابوت امام علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ جناب آدم جناب نوح نبی اللہ بھی اسی زیارت میں موجود ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں پہ دونوں نبی، جیسا کہ وہاں سے اس دروازے سے میں ابھی داخل ہوا تھا، یہ حرم سے زری سے ہوتے ہوئے اب بیک سائڈ والا یہ حصہ آ جاتا ہے، اور یہاں پہ سالانہ امام علی علیہ السلام ہے، مولا علی علیہ السلام کا جو سالانہ ہے، وہاں سے لوگ عموماً یہاں سے زیارت کرتے ہیں، اور ویل چیئرس والے افراد جو ہوتے ہیں وہ بھی یہیں سے زیارت کر پا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ امام علی علیہ السلام کا سالانہ، جناب آدم جناب نوح اور امام علی علیہ السلام، یہ یہاں ایک ہی زری میں تینوں کی قبر جو زیارت ہے وہ یہیں پہ موجود ہے، الگ الگ نہیں ہے، تینوں ایک ہی زری میں موجود ہے۔ اور یہاں پر یہ ویل چیئر والے افراد اور بوڑھے افراد یہاں سے زیارت کر پاتے ہیں، یہ جیسا سے ویل چیئر والے افراد ہیں۔ یہ زری سے آپ باہر نکلے، میں بیک سائڈ والے حصے میں آ گیا، اب یہاں سے آپ سلام کریں اور دنیا کا سب سے خوبصورت نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ نکلے یہاں سے باہر تو یہ دوسرا حصہ آ جاتا ہے، یہ سین فاطمیہ کی سٹارٹنگ والا حصہ ہے، اور یہیں سے سین فاطمیہ کا حصہ سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ طویل ہے، بیچ میں حصے کچھ بند کیے ہوئے ہیں، پر جتنا ہو سکتا ہے جتنی رش ہوتی ہے اس حساب سے لوگ خادمین جو ہے وہ کھولتے رہتے ہیں سین کو۔ تو یہاں پہ ابھی زائرین مومنین جو ہے یہاں لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، دعائیں پڑھیں۔ اب آگے بڑھتے رہیں، ادھر بہت ساری قبریں ہیں، بہت ساری قبریں یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کو کس طرح سے زندہ رکھا ہوا ہے لوگوں نے، تو اس کے لیے سب سے اچھا انہوں نے ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مرحومین کے نام وہیں پہ لکھے ہیں، جیسے ہر پلر پہ اس مرحوم کا نام لکھا ہوا ہے جو جس کی قبر یہاں پہ موجود ہے، اور جس کو ظاہر بات ہے اگر قبر بنا کے رکھیں گے تو بہت مشکلات ہوتی ہے، انہوں نے ٹائل پہ ہی لکھ کر رکھ دیا کہ اس مرحوم کی قبر یہاں پہ موجود ہے۔ اور تقریباً میں نے یہاں پہ پلر جتنے بھی دیکھیں اس پہ یہاں پہ کسی نہ کسی پلر پہ یا نیچے کے حصے پہ وہاں پہ لکھے ہیں۔ یہ ہے سین فاطمیہ کا اسٹارٹنگ، اور آگے بڑھتے رہیں گے تو ایک ہاتھ آگے پھر بند ہو جاتا ہے وہ، کیونکہ وہاں پہ زائرین موجود نہیں ہوں گے، سارے اس اطراف میں قریب کے حصے میں موجود ہے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کی زیارت تقریباً مکمل ہو رہی ہوتی ہے امام علیہ السلام کے حرم میں۔ کیا اچھا، آخری میں ایک اور سوال بھی، یہ زری کس چیز کی ہے بھائی؟ یہ زری اس چیز کی ہے کہ یہاں سے کھڑو گے آپ امام علی علیہ السلام کی زیارت کر پاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ قریب سے نہیں کر پا رہے تو یہاں سے بھی بیٹھ کے بھی نظارہ ہوتا ہے، جو کہ آپ کو عموماً مشہد میں ملتا ہے۔ اگر آپ نے مشہد کیا تو مشہد سے آپ بہت ساری ایسی ذریعہ بنا کے رکھی ہیں لوگوں نے، وہاں سے امام رضا کی زیارت ہو پاتی ہے، کیونکہ رش کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ تو جس طرح سے میں نے بتایا تھا کہ زری سے پہلے والا ایک بیچ کا پورشن ہے، یہ وہ پورشن ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ زری اندر ہے اور اس کا باہر کا حصہ، پھر اس کے بعد مسجد کا حصہ۔ یقین کریں دنیا کا سب سے خوبصورت نظارہ ہے آپ کی زندگی کے اندر، اتنے خوبصورت نظارے آپ نے نہیں دیکھیں گے جو کہ امام علی علیہ السلام کے حرم اور ان کے صحنوں میں ملتے ہیں۔ بہت ہی عمدہ کام ہوا تھا، بہت ہی زبردست طریقے سے خادمین اس کو مینج کر کے چلا رہے ہوتے، ان کے ایک ایک جھومر دیکھیں گے نا لیکن مانے کھو جائیں گے، کیا ہی کمال، کیا ہی کمال ان کا کام ہوا ہے، اور کیا ہی زبردست طریقے سے انہوں نے اس چیز کو رکھا ہوا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے میں امام علی علیہ السلام کے حرم کے دوبارہ اسی دروازے سے باہر نکلوں گا، اور گھوم کے میں آیا ہوں اور دوبارہ یہیں سے واپسی بات، اور اختتام میں ویڈیو ہے، باقی کتابیں وغیرہ زیارت میں سب چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ زری کے قریبی حصے میں جو لوگ نماز پڑھنا چاہ رہے ہوتے زری کی جانب رک کر کے، کعبہ اس طرف ہے اور اس طرف زری ہے، لوگ یہاں پہ عموماً زیادہ نماز پڑھنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ زری ریپیٹ نہ ہو۔ یہ ہے وہ نظارے یقین مانے جو لوگ جس کے لیے دور دراز سے بھی امام علی علیہ السلام کی زیارت، ان کی مرکت کی زیارت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اب آگے بڑھتے رہیں گے، میں اسی دروازے سے باہر نکلوں گا جس دروازے سے داخل ہوا تھا، یہ ہے وہ اس وقت دروازہ۔ اب یہاں سے میں باہر نکل رہا ہوں کیونکہ رش بہت زیادہ ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے آپ تمام مومن مومنات کے لیے، اور آپ ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں، ہم آپ کو لیے کو دعا میں یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کریں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ جو میں نے اس وقت ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اگر پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے گا، اور خاص کر کے دعاؤں میں سے دعا یہی ہے
کہ پروردگار آپ لوگوں کو جلد سے جلد امیر المومنین کی زیادہ نصیب کرے اور اپنے خانوادے میں ہمیشہ خوش و آباد رہیں اور ہمیشہ زیارت امام حسین و حضرت عباس اور عراق کی سرزمین کے مولا کائنات کی اور جتنی بھی معصومین کی زیارتیں شام اور عمرہ اور تمام مقدس زیارتیں آپ کر سکیں. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت سلام. جی علی مدد.